السلام علیکم ناظرین، وائس آف کراچی کے پروگرام صدائے مہران کے ساتھ میں آپ کا میزبان معشوق علی بھلو. میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی محترم جناب اشفاق جعفری صاحب. اشفاق جعفری صاحب سے ہم آج کچھ خصوصی بات چیت کریں گے. السلام علیکم اشفاق جعفری صاحب. کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے. سر کچھ ہم آج آپ سے باتیں کریں گے صحافت کے حوالے سے. جی آپ سے ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ صحافت کی دنیا میں آپ کیسے آئے، کب آئے؟ صحافت کی دنیا یوں سمجھے کہ خون میں رچی بسی تھی. والد صاحب ٹیچر، مصور، شاعر، صحافی تھے. 4 بھائیوں میں سے مجھے چنا 6.5 سال کی عمر میں. وہ اپنے ساتھ انہوں نے مجھے رکھنا شروع کیا اور 8 سال کی عمر میں پی ٹی وی کے بچوں کا ایک پروگرام چلتا تھا جو کہ لائیو ہوا کرتا تھا. اس کی ہوسٹ ہوتی تھی مہتاب چنا، جسے آج ہم محترمہ مہتاب اکبر راشدی صاحبہ کہتے ہیں. وہ پروگرام کی ہوسٹ تھی. پروگرام تھا بارڑنجی دنیا. زبردست. میں اپنی ہوسٹ کے ساتھ رہتا تھا، بچوں کو گفٹ دینا، لطیفے سنانا. یہ 1978 کا سلسلہ تھا. 1978 کے بعد ریڈیو پاکستان پر مجھے مدعو کیا گیا اور وہاں 15 روپے ماہانہ چیک پر مجھے ہر سنڈے کو آدھے گھنٹے کا بچوں کا پروگرام کرنے کو کہا گیا، جو کہ میرے والد نے کہا کہ یہ پروگرام تمہیں کرنا ہے اور وہ میں کرتا رہا. یہاں سے میرا صحافتی سفر شروع ہو گیا. پھر درمیان میں مد جزر آئے، تعلیم بھی چلتی رہی. تعلیم کا جب انٹر کر دیا تو ذہن میں آیا کہ ٹیچنگ کروں، لیکن ٹیچنگ کو میں نے سمجھا کہ یہ بہت بھاری ذمہ داری ہے. سینکڑوں خاندان اپنے بچوں کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ ہمارے بچے کو یہ لائق بنائے گا. بالکل بالکل. لیکن میں شاید یہ ذمہ داری نبھا نہیں سکا. صحافت کی طرف جو رجحان شروع ہوا تھا والد صاحب کے دور میں، وہ سلسلہ میں نے دوبارہ بحال کر دیا. ہاں جی. اچھا، اس کے بعد مجھے ایک اور سوال میرے ذہن میں بڑا اسپیڈ سے گھوم رہا ہے سر. صحافت میں آپ نے کیا پایا، کیا کھویا؟ صحافت نے مجھے بہت کچھ دیا. مجھے نام بھی دیا، مقام بھی دیا، عزت بھی دی، لیکن کھویا میں نے بہت کچھ کھویا. ہم جو لکھنا چاہتے تھے وہ ہم شاید اس کا اشر اشیر نہ لکھ سکے، جس میں میں ذاتی طور پہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ ہم نے 10% لکھا، 90% چھپایا. اچھا سر، مجھے ایک بات اور ہے، صحافت کو بدنام کرنے والوں کے نام آپ کا کیا پیغام ہے؟ صحافت کی جزیات کو ایک طرف تو سمجھنے والے ہمارے پاس بہت کم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ ڈگری ہولڈر آئے اور وہ صحافت کرے. اب ڈگری ہولڈر ماس کمیونیکیشن MA پڑھ کے آتا ہے، اصول صحافت کی کتاب اس کے پاس ہوتی ہے، وہ لکیر کا فقیر ہوتا ہے. لیکن جو اپنے رجحان، اپنے شوق کے ساتھ صحافت میں آتے ہیں وہ تخلیق کار ہوتے ہیں. وہ نئی چیزیں مارکیٹ میں لے کر آتے ہیں، عوام کے مسائل لے کر آتے ہیں. یعنی میں مختصر یہ کہوں کہ بہت زیادہ پڑھا لکھا صحافی ماس کمیونیکیشن سے، یونیورسٹی سے پڑھنے والا لکیر کا فقیر ہوتا ہے اور ورکنگ جرنل تخلیق کار ہوتا ہے. آپ گوگل پر چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا
मैं सहाफ़ी का नाम भूल रहा हूँ, 8 साल की उम्र में उसने सहाफ़त शुरू की थी, 8वीं पास था और वो दुनिया का सबसे बड़ा सहाफ़ी था। तो मैं ज़ाती तौर पर नहीं मानता कि यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे डिग्री होल्डर किताबी सहाफ़त करें। सहाफ़त होती है तख्लीकी और सहाफ़त की जुज़ियात है। सहाफ़त में सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है। लोगों के जहन में ये बैठ गया है कि सहाफ़त सिर्फ रिपोर्टिंग का नाम है। सहाफ़त में तज़िया निगारी है, कॉलम निगारी है, शायरी है, कॉलम निगारी है और कई सिन्फ़ें हैं। हमने सहाफ़त को सिर्फ महदूद कर दिया और अवामुल नास के जहन में ये बिठाया कि सहाफ़ी रिपोर्टर होता है, सिर्फ रिपोर्टर होता है। हालांकि सहाफ़ी कॉलम निगार भी होता है, तज़िया निगार भी होता है। जी अच्छा, ये बताएं सर कि आजकल जैसे चल रहा है ये सिस्टम कि सहाफ़त तो लोग कर ही रहे हैं बैठे हुए, और उसके अलावा न्यू टैलेंट जो सहाफ़ी बिरादरी आ रही है, जो मतलब अपनी दिलचस्पी सोशल मीडिया पे जैसे आप देख रहे हैं, फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, तो उसके ऊपर जो नए नए सहाफ़ी आए हैं जिन्होंने अपने अपने पेज बनाए हुए हैं, लोगों के खिलाफ जिसके खिलाफ उसका दिल चाहता है ज़ातियात पे लिखने शुरू हो जाते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं पिछले जवाब में एक बात भूल गया सहाफ़त को बदनाम करने वालों के हवाले से। सहाफ़त को बदनाम करने वाले व्हाट्सएप से ही वाबस्ता है। व्हाट्सएप पर न्यूज़ ग्रुप जो शख्स चाहे, कबाड़िया हो, गुटके वाला हो, मंशियात फरोश हो, व्हाट्सएप पर न्यूज़ ग्रुप बना लेता है। व्हाट्सएप पर न्यूज़ ग्रुप बनाने के कुछ कवानीन होने चाहिए कि व्हाट्सएप पर न्यूज़ ग्रुप वही बनाए जिसका सहाफ़त से ताल्लुक रहा हो, अखबार से रहा हो, टीवी से रहा हो, उसने जर्नलिज्म की हो, उससे न्यूज़ ग्रुप बनाने का हक होना चाहिए। उसके लिए कवानीन वज़ा करने चाहिए। ये वफाकी हुकूमत भी कर सकती है, सिंध हुकूमत भी कर सकती है। बेशक सालाना रेवेन्यू फीस उसकी रखी जाए और जिस तरह अखबार टीवी के लिए डिक्लेरेशन लाइसेंस होता है, इसी तरह व्हाट्सएप न्यूज़ ग्रुप के लिए भी एक इजाज़तनामा होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा आपसे, छोटा सा सवाल है, मुख्तसर जवाब, टाइम मेरा क्लोज है बिल्कुल। फ़हीम जो हमारे सहाफ़ी थे, फ़हीम के हवाले से आप कुछ अपने तासुरात? फ़हीम मेरे दिल का दर्द है। मेरे दिल का दर्द ऐसा है कि अखबारी मालकान ने 1980 में लिफाफा इज़्म आया। लिफाफा इज़्म के बाद बड़े मीडिया हाउसेस के मालकान ने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लेकर आए। उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर यानी तकर्रुर नामे देना बंद कर दिए और नौकरी की जमानत खत्म कर दी, जिसका नतीजा इस शक्ल में आया कि जो आपने पहले भी सवाल किया कि बदनाम करने वाले, अब उनको कहा जाने लगा कि तनख्वाह नहीं मिलेगी, आप बाहर जाएं, इंटरव्यू करें, मंशियात के अड्डे पर जाएं, आप जराइम के अड्डों पर जाएं, समाज दुश्मन अनासिर के अड्डों पर जाएं, वहां से आप पैसे जमा करें, आधे इदारे को दें, आधे खुद लें, यही आपकी तनख्वाह है। सही, यानी 2 नंबर सहाफ़ियों का ये काम है। यही। चलें जी, बड़ी मेहरबानी इशफाक जाफरी भाई, आप हमारे साथ सदाए मेहरान प्रोग्राम में आए। आज आपके एहसानात हैं हम पर, और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम आपका लाइव चलेगा, दुनिया देखेगी, आपका पैगाम सब तक जाएगा। वॉइस ऑफ कराची में हमें दीजिए इजाज़त। मैं आपका होस्ट माशूक अली बोल रहा हूँ।